आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में ये व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्य है जहां 50% हुआ है। और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर विमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे। और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी। तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं। हम भरोसा करें वे कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज भी जितनी हमारी बहनें यहाँ हैं, जब भी उनको अवसर मिला है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश में वर्तमान में देश में 650 से ज्यादा पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब 325 महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेवारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती है जी। करीब 6700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में। आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हो या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उस ऋण को हमें स्वीकार करने का ये अवसर है। और जब ये अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा तब वो अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक लंबी प्रतीक्षा एंड एक प्रकार से हम सबके लिए सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। ये अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादाएं रही होगी, मुश्किलें रही होगी, उसे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का
राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें। और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है तो ट्रेजरी बेंच पर एक दबाव रहता है, उनको भी लगता है भाई सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कि हम सब विपक्ष के लोग महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। भैया, महिलाओं का आरक्षण का बिल 2023 में पास हुआ ना, किसने किया विरोध? क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि महिलाओं के आरक्षण के बिल के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं? प्लीज सर, लेट द हाउस बी इन ऑर्डर। माननीय सदस्य प्लीज तो पहले सांगतो ना, बाईला भरपूर आहे। बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज। यहाँ बैठी हुई हमारी बहुत सारी बहनें आई हैं, जाई गई होगी पता नहीं, लेकिन उनके सामने ये बताया गया कि हम महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, हम महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र का इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज जिसकी मां राजमाता जिजाऊ, उस जिजाऊ ने വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ലിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സഭയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വലിയൊരു ചരിത്ര നിമിഷം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അതുല്യ രാമചന്ദ്രൻ ചേരുന്നുണ്ട്. അതുല്യ, ഇപ്പോൾ മോദി സംസാരിക്കുമ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലുള്ള വികസിത ഭാരതം സാധ്യമാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത്. വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അരുണിമ, 2023 വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി 106 ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ചർച്ചയും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാർലമെന്റിലെത്തുകയും പാർലമെന്റിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യ നിയമം, വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 3 പതിറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 30 വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ ഒരു വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ലിന്. ഇപ്പോൾ അത് അവസാനം ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടക്കം ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലുടനീളം വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ ബഹളമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധവും അതുപോലെ തന്നെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രപരമായ നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനമാണ്. അതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കേണ്ടതില്ല, രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു നിറം അതിനെ നൽകേണ്ടതില്ല. ലോക്സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർലമെന്റിന്, അതായത് ഭരണസഭകളുടെ രാഷ്ട്രീയവും ദിശയും തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ ബില്ല്. എല്ലാ ഭാരതീയരും ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരു പുതിയ ദിശ നൽകാൻ തന്നെ സാധ്യതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കഴിവുള്ള ബില്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ 20-ാം നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ബില്ല് ഇത്തരത്തിൽ വനിതകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വനിതകളുടെ പ്രാധാന്യത്തിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി
ഇത്തരത്തിൽ ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിന് സമയമായിരിക്കുന്നു. അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ, അതായത് ഭാരതത്തിൻ്റെ തന്നെ ദിശ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ദിശ മാറ്റാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു ബില്ലാണ്. പുതിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു ബില്ല് ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, വനിതകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഒരു അധികാരം അത് ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിന്നവരോട് വനിതകൾ ക്ഷമിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, ചരിത്രമെമ്പാടും പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വിധ്വംസക പ്രവർത്തനം, അതായത് വനിതകൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ, അധികാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് എതിരു നിന്ന ഒരാളോടും വനിതകൾ ക്ഷമിച്ചതായി ചരിത്രമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നിപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ രാജ്യത്തിൻ്റെയും വിജയമാണ്. അതായത് പാർലമെന്റിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മുഴുവൻ രാജ്യത്തിൻ്റെയും വിജയമായാണ് കാണേണ്ടത്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ വിജയമല്ല, മുഴുവൻ ഭാരതീയരുടെയും, മുഴുവൻ ഭാരതീയ വനിതകളുടെയും വിജയമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരു പാർട്ടിയുടെ മാത്രം വിജയമായി ഇത് ഭാവിയിലും വിലയിരുത്തപ്പെടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തനിക്കിതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട എന്നും അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് ഈ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ വനിതകൾക്ക് ഈ ഒരു സഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒരിക്കലും തനിക്ക് വേണ്ട, താനത് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത്. മറിച്ച് ഇത് തൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയോ വിജയമോ അങ്ങനെ അംഗീകാരമോ ഒന്നുമായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്സഭാ മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നും ഇത്രയധികം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തിടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്താനും അതിനെ മറച്ചു വെക്കാനാണ് വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ സംവരണം എന്നുള്ള ഒരു മറ അതിനു മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വാദം. അതായത് 2029 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ മറയ്ക്കാൻ, അതിനെ ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം വനിതാ പ്രാതിനിധ്യമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ അത് നടപ്പിലാക്കിക്കൂടാ എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. അതായത് നിലവിലെ പാർലമെന്റിലുള്ള ഈ പാർലമെന്റുകളിലെയും അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റുകളുടെ മൊത്തം പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളുടെ 1/3 വനിതകൾക്ക് സംവരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബില്ല് കൊണ്ട് ആത്യന്തികമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പക്ഷേ നിലവിൽ ഈ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന 106 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ, 131 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ എന്നിവയനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്തുകയും അങ്ങനെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിലവിലെ 543 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി ആക്കുകയും 800-ലധികം സീറ്റുകളിലേക്ക് ഈ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ അടക്കം എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കപ്പെടും. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ 1/3 ഭാഗം സ്ത്രീകൾക്കായി സംവരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്തുന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും അതേസമയം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അതേ രീതിയിൽ ആനുപാതികമായ ഒരു വർധനവ് ഇല്ലാതെയും വരും. ഇത് ലോക്സഭയിലും മറ്റും പ്രാതിനിധ്യം കുറയാൻ, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനു വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് BJP നയിക്കുന്ന NDA ഇന്റൻഷനലായി തന്നെ ബോധപൂർവം നടത്തുന്ന ഒരു സംവരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദം. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളെ എല്ലാം പാടെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ എത്തി ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം പലതവണ തന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇത്തരത്തിൽ വനിതകളുടെ നാരി ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ ശാക്തീകരണത്തെ എതിർക്കുന്ന ആർക്കും ചരിത്രം മാപ്പു നൽകില്ല. മാത്രമല്ല, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുക? ഇത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ബില്ലിനെ ഇത്രയധികം എതിർക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വനിതകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നടക്കം അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ഈ ഒരു വിഷയം പാർലമെന്റിലും പുറത്തും ചർച്ചയായിരിക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ നേരിട്ട് എത്തി അതിന് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചരിത്ര നിമിഷമാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പറയുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ലിന്മേൽ. എന്തായാലും രാജ്യത്തിന് പുതിയ ദിശ നൽകുകയാണ് ഈ ഒരു ബില്ലെന്നും സുപ്രധാനമായ മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ബില്ല് വരിക എന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള അവസരമാണിതെന്നും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലൂടെ ഒരു വികസിത ഭാരതം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത്
തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇത്തരത്തിൽ ലോക്സഭയിൽ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ബില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ഈ ഒരു ബില്ല്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലൂടെ വികസിത ഭാരതം സാധ്യമാക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബില്ലിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അതുല്യ രാമചന്ദ്രനാണ്.